أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین. انسانیت اور شیطانیت، یہ انسانیت اور شیطانیت یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسانیت اور شیطانیت، شیطان کیسے کام کرتا ہے، شیطان انسان کے اندر کیسے برگلاتا ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے قرآن پاک کو اتارا ہے، انبیاء کرام بھیجے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھانے کی اللہ پاک نے کوشش کی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہم انسانیت اور شیطانیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کس طرح سے اس کا تخلیق کی گئی ہے تاکہ ہم برائیوں سے بچ سکیں، شیطان کی چال سے ہم بچ سکیں. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے اور اللہ پاک ہمیں کس طریقے سے آگاہ کرتا ہے کہ شیطان کے چالوں سے بچنے کی ہدایت کرتے رہتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں انہیں دیکھنا ہوگا، اور اللہ پاک نے ہمیں کیسے بنایا ہے، کس طریقے سے بنایا ہے، اور کیا کیا کمزوریاں ہیں اور کیا کیا اس میں طاقت ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بناوٹ کیسی ہے، کہ اللہ پاک نے کیسے بنا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنا، کھنکھناتی مٹی، اور اس پر گوشت چڑھایا، پھر اس میں روح ہوتی. یعنی کہ تین چیزوں کا یہاں ذکر آتا ہے. ایک کھنکھناتی مٹی، جس کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ کھنکھناتی مٹی کا کیا مطلب. کھنکھناتی مٹی یہ ہڈی کا ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ہڈی بنی، پھر اس پر گوشت چڑھایا گیا، پھر روح پھینکی گئی. یہ تین چیزوں کی انسان کی بناوٹ کی یہ تین چیزیں ہیں جسے ہم انسان کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ انسان ہے. تو جب اللہ پاک نے ان تین چیزوں سے روح پھونکی تو آدم علیہ السلام جب کھڑے ہو گئے تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا. تو آدم علیہ السلام نے جو علم، آدم علیہ السلام کو جو علم اللہ پاک نے جو دیا ہے وہ دل کے ذریعے سے دیا. یعنی کہ دل ایک ایسا اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھا ہے جس کا استعمال فرشتے کرتے ہیں، یا اللہ پاک اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے ہمارا دل کا استعمال ہوتا ہے. تو دل میں باتیں، دل کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، اور سب فرشتوں سے کہا کہ بھائی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے منع کر دیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ابلیس، تو تجھے کس چیز نے روکا، سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا. تو ابلیس کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں. یہ شیطان کا جملہ ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جا دور ہو جا میرے سے، تو میرے نظر سے، یعنی میرے سے دور ہو جا بول کے اللہ پاک سے دور کر دیتے ہیں. پھر آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت میں رکھتے ہیں، جنت میں رہتے ہیں. پھر جنت میں رہنے کے بعد اللہ پاک آدم علیہ السلام کی پھسلی کی ہڈی سے، یعنی کہ وہ بھی کھنکھناتی ہوئی مٹی ہے. پھسلی یعنی کہ ہڈی کا مطلب کھنکھناتی ہوئی مٹی. اس پھسلی کو نکال کر اللہ پاک نے ماں ہوا کو بنایا. ماں ہوا کو وہی ہڈی کا استعمال ہوا، پھر اس پر گوشت چڑھایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، تو ماں ہوا کا ایجاد ہو گیا. اس کے لیے اللہ پاک نے کسی کا سہارا نہیں لیا، یعنی کہ فرشتوں کا سہارا نہیں لیا ہے، کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا. تو اللہ پاک نے ڈائریکٹ اپنے اس سے بنایا کہ اب ماں ہوا کو بنانے کے لیے کسی کی مدد نہیں لی.
یہ کہنے کا مطلب کہ کسی کی مدد نہیں دی، اللہ پاک نے آپ خود یہ بنایا کہ عورت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس کو عام نہیں کیا گیا، اللہ پاک نے اس کے بارے میں زیادہ عام نہیں کیا گیا، بس اتنا کہا کہ بھئی ہم نے آدم علیہ السلام کی فصلیں لی اور اس سے ماں ہوا کو بنایا اور دونوں جنت میں رہنے لگے۔ تو جب دونوں جنت میں رہنے لگے تو شیطان اللہ سے کہنے لگا کہ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک مجھے بھی ایک موقع دو تاکہ میں ان کو برگلا سکوں یا انہیں گمراہ کر سکوں، جس طرح ان کے ذریعے سے میں نے تیرے سے دور ہو گیا، مجھے ایسی کوئی تکنیک دے دے کہ میں بھی ان کو تم سے دور کر دوں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے ماں ہوا کے ذریعے سے شیطان نے بہکایا، ہو سکتا ہے کہ شیطان کو ماں ہوا کا استعمال کرنے کا تکنیک دیا ہو یا دے دیا ہو، تو اس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو بہکایا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک آدم علیہ السلام سے جب نکاح ہوا، آدم علیہ السلام اور ماں ہوا جب جنت میں رہنے لگے تو اللہ پاک فرمانے لگے کہ جو چاہے کھاؤ پیو، جو چاہے جہاں چاہے رہو، جو مرضی میں آئے، لیکن ایک چیز سے دور رہنا، اس درخت سے دور رہنا۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے انہیں ہدایت کیا اور ہدایت کر کے ان کو جنت میں رکھ دیا۔ تو شیطان جو ہے، تو ابھی شیطان نے اللہ نے موقع دیا ہوگا یا موقع دیا کہ اس کو برگا لینے کا، یعنی کہ جنت میں آ کر اس کو برگا لینے کا مطلب اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اللہ ہی نے اس کو اجازت دی ہوگی۔ تو عورت کے ذریعے سے انہوں نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، تو بہکانے کے بعد آدم علیہ السلام بھی پھل کھا گئے، ماں ہوا بھی کھا گئی، تو گنہگار دونوں ہو گئے، غلطی دونوں نے کی، انسان نے بھی غلطی کی اور شیطان نے بھی غلطی کی کہ اللہ کے حکم کو شیطان نے بھی توڑا، اللہ کے حکم کو ماں ہوا نے بھی توڑا اور آدم علیہ السلام نے بھی توڑا۔ جب تینوں خطا کار ہو گئے تو اللہ پاک فرمایا کہ جاؤ تم زمین پہ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تم تینوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ تو اللہ پاک نے جنت سے نکال کر ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اصل زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے، ہماری جو اصل زندگی ہے یہاں سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو آسمان کا معاملہ تھا، فرشتوں کا معاملہ تھا، فرشتے جو بھی ہوا اللہ نے ایک تکنیک نہ کی، ایک یہ رچا، سب دونوں کو آزمایا تو دونوں بھی فیل ہو گئے، تو اللہ پاک نے تینوں کو دنیا میں سزا کے طور پر ہم آئے ہیں، ہم کو سزا ملی کہ جاؤ تم دونوں تینوں جو ہے ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ تو اس طرح ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں سزا کے طور پر بھیجا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اس طرح سے گڑ گڑا کر رو کر اللہ پاک آدم علیہ السلام اللہ پاک سے معافی طلب کی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، لیکن کچھ شریعت کے ساتھ معافی ملی، لیکن معافی جو ملی وہ کچھ شریعت کے ساتھ ملی، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو سمجھایا گیا ہے کہ بھائی اب تم جنت میں پھر سے واپس جاؤ گے، لیکن ایک شریعت تمہارے ساتھ میں لاگو ہوگی۔ وہ شریعت یہ ہے جتنے بھی انبیاء اکرام آئیں گے دنیا میں ان کو مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کو مان کر ان کے پیچھے چلو گے تو تم جنت میں جا سکتے ہو، اگر شیطان کی مانو گے تو تم جہنم میں جا سکتے ہو، یعنی کہ اللہ پاک اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اب ماننا انسان کا یا شیطان کا، اب ہم اس کو سمجھے کیسے، یہ اہم سمجھنے کی بات ضرورت آ گئی کہ ہم کیسا سمجھیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ انسان کیسے کیسی ہے۔ انسان تو 3 چیزوں سے بنا ہے، کھنکھراتی مٹی اور گوشت پوست اور روح۔ جب روح نکلتی ہے تو صرف
जिस्म रह जाता है, यानी कि जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया कि नफ्स कुल्लु नफ्सी जायकातुल मौत, यानी कि नफ्स को मौत है, रूह को नहीं, यानी कि रूह जो है निकल जाती है, नफ्स मर जाता है। यानी कि नफ्स जब रूह निकल जाती है तो नफ्स का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन तीनों जब मिलती है तो इंसान बनता है, यानी आदम बनता है। जैसे कि गोश्त पे चढ़ा हुआ है और रूह इसके अंदर है, दिल चल रहा है, दिमाग चल रहा है, सब कुछ जब ये चलते रहता है तो ये पूरा इंसान। अब इस इंसान को अब अल्लाह पाक फरमाता है कि शैतान के कदमों पे मत चलो, ये तो इंसान की पहचान हो गई कि ये इंसान हो गया। तो अल्लाह पाक ये भी फरमाता है कि मैंने इंसान को नफ्स के अंदर जगह दी है। नफ्स यानी जो मरने वाला है वो नफ्स है, यानी कि जिस्म, जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने शैतान को जगह दी। अब जिस्म के अंदर कितनी जगह है, यानी कि कहाँ जगह उसको दी है, ये समझने के लिए हमें कुछ कुरान पाक की आयतें देखनी होगी कि अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं और कहाँ इसको शैतान को जगह दी है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि शैतान के कदमों पे मत चलो, एक तो कदम हो गया। दूसरा, शैतान बरगलाता है, तो बरगलाने के लिए इस्तेमाल किस चीज का करता है, या तो दिमाग का करेगा या तो दिल का करेगा, दो में से कौन सा तो करेगा। तो दिल का नहीं कर सकता। कुरान पाक की आयत के जरिए से यह समझा जा सकता है कि वो दिल का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो दिमाग के जरिए से इस्तेमाल कर सकता है, दिमाग को इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते, एक मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम सफर में जाते हैं अल्लाह वाले को खोजने के लिए, तो मछली लेकर जाते हैं, यानी कि मछली पका कर लेके जाते हैं। जब मछली जिंदा हो जाती है और निकल जाती है, तो जो गुलाम होता है वो देखता है लेकिन फिर भूल जाता। फिर वो जब वो जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जब कहता है उनसे तो कि भाई पेशा खोलो, हम खाना खाएंगे, तो तब उन्हें याद आता है कि अरे मैं तो भूल गया आपको, मैं बोलना भूल। वो इस तरह नहीं बोलते हैं, वो बोलने का उनका तरीका कुछ इस तरीके से कि शैतान ने मुझे भुला दिया, वो इस जुमले को इस्तेमाल करते हैं। वहां जो जुमला इस्तेमाल होता है, ये जुमले जो भी बातें अल्लाह पाक ने हमें जो कलाम पाक के जरिए से जो बताने की कोशिश की है, वो एक कलाम का बहुत मतलब है, यानी कि उसकी बहुत गहराई है, उसको समझना और बहुत जरूरी है कि उसको हम थोड़ा भी पलट फेर करने की कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है कि हम समझने में गलती कर जाएंगे। लेकिन उस जुमले को अगर परफेक्टली हम अगर अल्लाह से दुआ करके, अगर हम अल्लाह से दिल लगाकर, दिल हमारा अगर जिंदा है, दिल को अगर हम रोशनी मिली है, तो ये रोशनी के जरिए से वो पहचान लेता है। ये अल्लाह पाक का कहना है कि हमने दिल को रोशन कर दी। तो वो रोशनी के जरिए से, जिसका दिल अंधा होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल है आयतों को समझना और आयतों को जानना। वो कई तर्क वितर्क बहुत सारी चीजों में घुस जाते हैं और इसकी वजह से वो जंगल में पड़ जाते हैं। तो साफ साफ अल्लाह का वो गुलाम कहता है मूसा अलैहिस्सलाम से, मुझे शैतान ने भुला दिया, मैं भूल गया, ऐसा नहीं कह रहे। यहां समझने की बात है, मैं भूल गया, मैं भूल गया, ऐसा नहीं कह रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि शैतान ने मुझे भुला दिया। ये वहां पे जुमला था। इसका मतलब ये हो गया, शैतान भूलने का क्या मतलब होता है? भूलने का मतलब होता है दिमाग से काम लेना, या दिमाग में भूल भुलैया दिमाग में होती है, तो ये भूल हो सकती है। इससे हमें पता चलता है कि दिमाग भी इस्तेमाल शैतान करता है। बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि जिस्म का बहुत सारी चीजें वो इस्तेमाल करता है। तो दो चीजें ऐसी है जिसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें दिल दिया। हालांकि अल्लाह पाक ने पूरा इंसान बना, लेकिन खासियत दो चीज की है। एक दिल की, जो अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने तुम्हें दिल दिया। ये दिल बहुत बेहतरीन चीज है। जो हम अगर इस दिल के मामले को अगर समझेंगे, अगर हमें खुदा की कुदरत को अगर देखना है,
तो हम दिल के जरिए से देख सकते हैं, इन आंखों से या दिमाग से कभी नहीं देख सकते, हमें समझ में भी नहीं आएगा। अगर हमें खुदा की कुदरत को देखना है तो हमें दिल को जिंदा करना होगा, यानी कि ईमान लाना होगा, ईमान के अंदर जाना होगा। जब हम ईमान हमारे अंदर जाएगा तो दिल रोशन होगा, तो इस रोशनी के अंदर हम खुदा की कुदरत को देख सकते हैं। अगर हम खुदा की कुदरत हमारे ना समझ में आएगी, ना ही हम कभी देख पाएंगे। हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ना किसी को दिखाई भी नहीं देती। ये सिर्फ जो है जिसका दिल जिंदा है और जिसका दिल रोशन है वही इस बात को समझ सकता है, अदरवाइज कोई इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। ये नफसानी आंखों से देखने या समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं देख सकता। जब तक अल्लाह ना चाहे तब तक तो हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह पाक ने ये तरीके से हमें शैतान के बारे में समझाता। तो यानी कि शैतान अभी समझ में आया कि अभी शैतान को इंसान के अंदर ही है और इंसान का रूप ही है। शैतान कोई अलग से नहीं, यानी कि उसका कोई अलग शैतान हमारा है, वैसा कुछ नहीं। शैतान इंसान के अंदर ही है और हमारे नफ्स को इस्तेमाल करता है। यह समझ में आई बात की हमारे अंदर है और हमारे नफ्स को इस्तेमाल करता है। और अल्लाह पाक हमारे दिल को इस्तेमाल करते हैं। वो चीजें अल्लाह पाक ने अपने कब्जे में रखी है। एक तो है दिल, दूसरी है हमारी रूह जिसको जान कहते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रूह अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई रूह निकाल ही नहीं सकता। तो ये अल्लाह के अंदर में है, रूह अल्लाह के अंदर में है, दिल अल्लाह के अंदर में है। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि दिल जो है, जो दिल को हमने आगे पीछे दीवार बनाकर बंद कर दिया। जो लोग शैतान के कदमों पे चले जाते हैं तो उनका दिल बंद हो जाता है। लेकिन है तो वो इंसान का रूप, तो इंसान ही का है ना, इंसान का रूप में ही शैतान है। शैतान कहीं अलग नहीं, शैतान कोई इधर है। शैतान जो है इंसान के रूप के अंदर ही, शैतान कोई अलग से नहीं है। ये बात तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए देखते हैं, अभी कुरान पाक के जरिए से देखते हैं कि इंसान की जो शुरुआत अब कैसे होगी, यानी कि क्या क्या कैसे कैसे अल्लाह पाक हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना, दुआ को कबूल हो जाना, फिर वापस जन्नत में लेके जाने का वादा अल्लाह पाक ने किया कि अभी वापस हमें जन्नत में जाना है। नफ्स शैतान ये कब्जा किया। नफ्स अल्लाह ने इंसान को जन्नत में जब जाने की बात कही कि मैं वापस तुझे जन्नत में लेके जाऊं, लेकिन जो शैतान ने हमें बरगला कर यहाँ दुनिया में लाया था उसका भी तो कोई ये होगा कि उसने भी तो बड़ी मेहनत की होगी हमें बरगलाने में, जन्नत में जो हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम को बरगलाने में कुछ तो मेहनत की होगी, कुछ तो किया होगा, बहुत सारी तकलीफें झेली होगी। तो वो सब करके हमें दुनिया में तो लेके आया। अब वापस अल्लाह पाक हमें जब जन्नत में लेके जाने की बात कर रहा है तो फिर शैतान लड़ेगा नहीं, वो तो लड़ जाएगा। वो तो बोलेगा यार अल्लाह पाक मेरे साथ में तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं और आप नाइंसाफ नहीं हो सकते, आप इंसाफ कीजिए। आप ऐसा नहीं कीजिए कि मैं बड़ी मेहनत से इसे लाया हूँ तो वापस आप जन्नत में लेके जा रहे हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। यानी कि शैतान अल्लाह पाक से गिड़गिड़ाने लगा या जिद करने लगा, तो वो कुछ मांगने लगा। तो अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया दी। अल्लाह पाक ने क्या किया? दुनिया दी। और आदम अलैहिस्सलाम यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, आल है, उनको अल्लाह पाक ने वापस जन्नत में लेके जाने का वादा किया। अभी इसको मिल गई दुनिया, अभी इनको मिल गई जन्नत, लेकिन अब ये दोनों को बैलेंस करने के लिए कानून बनाएगा, कानून बनाएगा। क्योंकि दुनिया में तो हमें रहना है। अगर दुनिया हम तेरे को पूरी दे दी है तो फिर दुनिया में इंसान का फिर क्या मतलब रहेगी? कानून बनाएगा। तो कानून जो अल्लाह पाक ने जो बनाया वो कुरान पाक के यानी कि जितनी भी किताबें अल्लाह पाक ने उतारी है, ये कानून को दर्शाती है कि इस तरीके से अगर तुम रहोगे, इस तरीके से अगर तुम इस पर अमल करोगे तो ही तुम जन्नत में जाओगे, वरना तुम्हारे लिए जन्नत मुश्किल है। तुम्हारे लिए जन्नत जो है वो मुश्किल मौसम फैसला हो जाएगा।
तुमको जन्नत में जाने के लिए अल्लाह के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह ने जो भी कानून बनाया उसका कानून को फॉलो करना पड़ेगा। जितनी भी किताबें उतरी हैं, जो जो जमाने में जिस जिस तरीके से किताबें उतरी है, उन किताबों को फॉलो करना पड़ेगा। यह तय हो गया। अब तय हो गया तो फिर वो रहने लग गए, यानी कि दुनिया में अभी तय हो गया, कानून बन गया। यानी कि जैसे कि समझ लो कि एक देश बना तो देश का कानून भी बन गया। तो कानून में अभी सब तरह के लोग होते हैं, उसी तरीके से एक कानून बनाया गया। तो उस कानून के जरिए से जो दुनिया चाहता है शैतान के हवाले कर दिया गया, जो आखिरत चाहता है वो आखिरत के हवाले कर दिया गया। यानी कि अल्लाह पाक ने अपने हवाले ले लिया, यानी अपना जिम्मा ले लिया कि जो मुझे मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो शैतान को मानेगा वो दोजख में जाएगा। ये फैसला हो गया। तो फैसले के साथ कानून भी हो गए, कानून भी तय हो गया कि बाबा फला करोगे तो तुम गुनहगार हो, फला करोगे तो तुम ये हो, फला। यानी हर कानून हर जमाने में बदलता गया, कानून को बदला गया। यानी कि हर जमाने में जैसे जैसे जमाना बदला वैसे वैसे कानून भी बदलता चला गया। तो कानून बदलता है तो फिर अल्लाह पाक इसे वो हर जमाने के हिसाब से बदला गया। तो आज हमारे पास जो है कुरान पाक के कानून, इसके बाद अभी जो आएगा वो अल्लाह की मर्जी है। फिलहाल में तो कानून कुरान पाक का है। ये कानून कुरान पाक को जो मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो कुरान पाक को नहीं मानेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। जो अल्लाह जिसको चाहे वो भेज दे, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन हमारा मतलब कानून तो यही कहता है, अल्लाह का कानून जो है वो यही कहता है कि कुरान पाक को मानना होगा। हमने तो मुसलमानों को ही चुना है कि बाकी का हम किसी को नहीं चुने। ये मुसलमान ही हमारे बेहतर रहेंगे। यानी कि अल्लाह पाक ने मुसलमानों को चुन लिया है कि ये कयामत तक हम इन्हीं के जरिए से काम लिया करेंगे, इन्हीं के जरिए से हम अपना बातें रखा करेंगे या रखेंगे। तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों को चुना है और उनके जरिए से दुनिया में जो भी है होता रहेगा। तो ये कानून बन गया। अब कानून बन गया तो अभी जब आदम अलैहिस्सलाम को भी कानून की कुछ बातें बताई, उनके आदम अलैहिस्सलाम के दौर की कानून की बात तुमको बताएगी कि भाई अब के जमाने में कैसा होगा, एक भाई दूसरे जुड़वा के पेट से शादी करेगा। हाबिल और काबिल में इस बात पर कुछ ये थे अलग राय। जो काबिल जो था वो जिद करने लगा कि नहीं मेरी जो उसकी जो बहन थी उसके साथ में जो पैदा हुई थी उसी के साथ में शादी करूंगा। इस तरह के कुछ इसके अंदर वो चले गए तो वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह पाक मैं आप तो कानून तो आपने बना दिया, लेकिन अब मैं फैसला कैसे करूं, मेरी कुछ ये दो, मुझे कुछ राय दो। यानी कि अल्लाह पाक से दुआ की तो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जो भी जिसकी कुर्बानी कबूल होंगी वो हक पे राह पर है और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होंगी वो गलत राह पर, यानी कि वो राह से भटका होगा। तो ये आदम अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए अल्लाह पाक ने एक शर्त एक ये रखा। यानी कि जब भी कोई चीज होती है तो हमारी आजमाइश होती है, हमें आजमाया जाता है। मैं तुम्हें आजमाऊंगा, अल्लाह पाक साफ साफ फरमाते हैं मैं तुम्हें आजमाऊंगा। तो आजमाइश के बगैर हमें कोई चीज नहीं मिलती, बिना आजमाइश के हमें कोई भी नहीं मिलता, ना दुनिया मिलती है ना आखिरत में। दुनिया भी आजमाइश में मिलती है और आखिरत भी, तो बिना आजमाए तो कुछ नहीं मिलता। तो आजमाया जाएगा, तो अल्लाह पाक ने आजमाया और वहां पे दो फल। तो हाबिल का जो ये था बकरा था, अल्लाह पाक ने कबूल कर लिया और काबिल को रिजेक्ट कर दिया। तो काबिल गुस्से में आया और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी बहन को लेके चला गया, कहीं दूसरी जगह में बसा दिया और जो हाबिल थे उनका कत्ल कर दिया, यानी वो उनको शहीद कर दिया। तो अभी दो फड़ हो गए। काबिल जो है अभी एक तो नाफरमान और एक फर्मा बरदार, दो फाड़ हो गए। तो वो अपनी जगह में चला गया, ये इनकी जगह में चले गए। फिर वो अपनी जगह में अपनी औलादे बढ़ाता रहा, ये फिर यहाँ इन्हें अपनी औलादे आगे बढ़ती गई, इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें। ये दो फाड़ होने के बाद फिर अब आते हैं नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक वही कानून लागू रहा कि ये ऐसा होगा कि जो भी कुर्ब अल्लाह की राह में, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करो, कोई चीज की अल्लाह पे चढ़ाओ
और वो कबूल होने से क्या होती है कि वो अल्लाह कबूल कर लेता है उसकी। इस तरीके से वो कानून बनाएगा तो वो तरीका चलता रहा नूह अलैहिस्सलाम। अब नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर अभी तब्दील होनी, अब यहाँ से ज्यादा लोग बढ़ गए, यानी कि बढ़ने लग गए। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने के बाद फिर और तब्दील का एक ये बना कि भाई अभी आबादी बढ़ रही है तो कुछ चेंजिंग होने लग गया। तो फिर वहां पे फिर नूह अलैहिस्सलाम जो है बहुत बड़ी कौम थी, तो वहां ये था कि जो बुत परस्त लोग थे, जो बुत परस्ती करते थे, वो लोग नूह अलैहिस्सलाम को नहीं मानते है, नहीं ये तो सब बेकार की बातें हैं और वो तुम जाने तुम्हारा खुदा जाने। हम हमारे बाप दादा जो जिस खुदा को मानते थे हम उसी खुदा को मानेंगे, जो बुतों को मानते थे हम वही बुतों को मानेंगे। तुम्हारा जो भी है बोरा बिस्तरा उठाओ और जाओ, यानी कि हमारे बस्ती से तुम निकल जाओ। अच्छा, ये बहुत समझने की बात है, यह सोचने की बात है और समझने की भी बात है। बार बार अल्लाह वालों को बस्ती से भगाया गया, हालांकि दुनिया तो अल्लाह की है, तो फिर इन्हें बार बार भगाया क्यों जा रहा है? क्योंकि अल्लाह ने कानून ही कुछ ऐसा बना, कानून अल्लाह का कुछ ऐसा ही कि शैतान को दुनिया दे दी गई कुछ आजमाइश के जरिए, फिर वो दुनिया पर अपना सिक्का जमाए बैठा हुआ है कि मैं जो है इस दुनिया का खुदा हूं भी कह देता है, कोई उसका भरोसा नहीं है, वो तो खुदाई का भी दावा कर दे। तो दुनिया उसे दे दी और इंसान जो है उसको जन्नत अल्लाह ताला ने दी। तो दुनिया में कुछ कानून के साथ, यानी कि कुछ कानून के साथ उसे दिया गया, लेकिन जब वो कानून उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले का जो कानून था, उनकी बस्तियां होती थी और उनकी बस्तियों के अंदर अल्लाह वालों को आने नहीं देते, बिल्कुल आने नहीं देते। तो तुम अगर अल्लाह की बातें कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो, तुम अपनी बस्ती से बाहर जाकर जो करना है करो, लेकिन लोगों के अंदर नहीं आने का, बस्ती से बाहर जाने का, बाहर जाकर जो भी है करना है। ये कानून नूह अलैहिस्सलाम तक ऐसा ही होता रहा, वो उनकी बस्ती अलग और अल्लाह वालों की बस्ती अलग, इस तरीके से चलता रहा। तो नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर पूरी दुनिया को तो शैतान जो थे, यानी कि जो नहीं मानने वाले थे, उनको अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया, पानी में बहा दिया। फिर अब यहाँ से और लेकिन शैतान कभी नहीं मरता, शैतान तो हमारे अंदर है, नफ्स के अंदर है। तो वो तो जब नफ्स पैदा हो गए तो शैतान भी उसके साथ में आ जाता है, तो वो जहाँ भी रहे, यानी इंसान है बोले तो शैतान भी है, तो इसके लिए वो कहाँ जाता नहीं हो, तो वो हमारे साथ में नहीं गया, हमारे साथ में वो गोई मिलता रहता है। अब नूह अलैहिस्सलाम का पूरा ये खत्म हो गया, फिर वहां से तब्दीली मतलब ये हो जाए कि उनको पूरे को खत्म कर दिया जाए। अब बात आती है वहां से चलते चलते अभी आते हैं हम याकूब अलैहिस्सलाम। अब याकूब अलैहिस्सलाम के पास जब आते हैं तो यहाँ कानून तब्दील हो गया। अब इससे पहले जो कानून था, याकूब अलैहिस्सलाम से जो पहले कानून था, वो कानून कुछ इस तरह पाया जाता है कि अल्लाह वालों को बस्ती में आने नहीं देते। ये कानून था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा कि तुम बस्ती से निकल जाओ, नहीं तो हम मार मार के हलाक कर देंगे, पत्थर मार के हलाक कर देंगे। लूत अलैहिस्सलाम जितने भी पैगंबर पहले आए उन्होंने अपनी बस्ती के करीब उनको आने नहीं दिया। ये कहां तक हुआ? याकूब अलैहिस्सलाम तक। जब याकूब अलैहिस्सलाम के जब दौर आया तो यहाँ पे कानून में तब्दीली हो गई। अब यहाँ पे कानून में क्या तब्दीली होगी? शैतान याकूब अलैहिस्सलाम के साथ में यानी कि उनकी इलाके के अंदर रहने लगा, ये तब्दील हो गई यहाँ पर। वो कैसे? तो अल्लाह का फरमाते हैं कुरान पाक में कि याकूब अलैहिस्सलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब होता है कि 11 भाई, 11 सितारे, चांद सूरज और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, ऐसा ख्वाब
अल्लाह पाक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखाया। तो याकूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप जो शैतान आपका दुश्मन बन जाएगा, शैतान आपका, एक ख्वाब आप किसी और मत बताओ ताकि शैतान आपका दुश्मन बन जाएगा। तो शैतान अभी दुश्मन तो अभी यहाँ पे अंदर ही थे सब दुश्मन, यानी कि भाइयों के अंदर ही वो दुश्मन मौजूद था, यानी अभी वो मिक्स हो गया। शैतान यहाँ पे क्या हो गया, पहले उसकी बस्ती अलग थी, अल्लाह वालों की बस्ती अलग थी। उसकी बस्ती में अल्लाह वालों को आने नहीं देता था, है नहीं, पत्थर मार के बाहर कर दूंगा या भगा डालता था या जो भी होता था वो करता था। लेकिन अब अंदर आए, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम के अंदर आने की इजाजत मिल गई। अब उसको इजाजत मिल गई तो अब अल्लाह वालों को भी इजाजत मिलनी चाहिए कि उसकी बस्ती में चले जाए। अब वो नहीं बाहर करेगा, हम ये इजाजत हमें मिलनी चाहिए। तो अल्लाह पाक ने वहां से ये तब्दीली हो गई कि अब हम, यानी कि अल्लाह वाले शैतान की बस्ती में जा सकते हैं, शैतान भी हमारी बस्ती में आ सकता है। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। ये कानून में थोड़ी सी तब्दीली हो गई। ये चला कहां तक, ये चला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक यही दौर चलता रहा इसी तरीके। लेकिन यहां आने के बाद यहां से फिर कानून तब्दील हो गया। जब नूह अलैहिस्सलाम तक आए वहां थोड़ा बहुत बदली हो गई, फिर याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए वहां तब्दील हो गया। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब आए तो यहाँ बदली हो गया। इससे पहले जो भी कानून था तो सब्र का कानून, यानी कि अल्लाह पाक ने किसी को मारने की इजाजत नहीं दी। कोई अल्लाह पाक फरमाता था कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को खत्म कर, इस तरीके से तो कत्ल से दूर रहता था। क्योंकि अल्लाह पाक खुद ही फरमाता है कि जालिमों को मैं पसंद नहीं करता और जुल्म मत कर, तो ये अल्लाह का कहना। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ कानून बदली हो गया, यहाँ अल्लाह पाक ने कानून को चेंज कर दिया। अब हमें मारने की इजाजत मिली। अब हमको अल्लाह पाक फरमाने लगा कि अगर वो तुमको मारते हैं तो तुम भी क्या करो, उनको खत्म करो। अब तुम्हें नहीं डरना है, अब तुम्हें लड़ना है। यह कानून चेंज हो गया। यहां से कानून का जो है अब हम आपस में लड़ने लग गए। फिर अल्लाह पाक ने हमें इजाजत दी कि अब क्या करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इजाजत दी, इससे पहले नहीं, इससे पहले ज्यादा मतलब मारा मारी नहीं थी। वो अल्लाह के कुछ आजमाइश के कुछ तरीके थे, उस तरीकों से उस जंगों को जीता जाता था या उसको अपनाया जाता था। वो तरीका था, वो तरीका अल्लाह पाक जो है वो तरीका बनाया था। और जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में लाने के लिए फल का एक गलती कहा गया, शैतान को दुनिया में लाने के लिए उन्हें कहा गया कि भाई तुमने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। इस तरह गलती करवा कर उसको मतलब उस तरह गलती करवा कर उनसे वो चीजों से उन्हीं की बातें उन्हीं के ऊपर रख दिया करता था कि भाई तुमने गलती की, ये तुम्हारी सजा। इस तरीके से कानून चलता रहा। लेकिन यहाँ आने के बाद ये सब तब्दील हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है अल्लाह पाक ने हुक्म देना था कि अगर ये तुम्हें कत्ल कर दे तो तुम भी इनको कत्ल करो, अगर ये तुम्हें थप्पड़ मार दे तो तुम भी इन्हें थप्पड़ मारो, अगर ये तुम्हारा हाथ काट दे तो तुम भी इनका हाथ काटो। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पे हमारे हाथों को खोल दिया। अभी कोई ये नहीं, अब जो भी अल्लाह का हुक्म है वो हमें अदा करना है। इस तरीके से ये कानून बदली होते चले, कानून जो है बदली होता चले। अच्छा वो लोग कहते हैं हमारा किताब में ऐसा क्यों, अरे होगा, तुम्हारी किताब में हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने जो कुरान पाक उतारा है ये आखिरी किताब है। तुम्हारी किताबें रिजेक्ट हो चुकी है। वो था जो भी है होगा, वो होता था, अल्लाह ने उतारा क्यों हो, वही कानून उनकी हद तक था।
اب نہیں، اب قانون جو ہے اللہ کا چلے گا، اب قانون جو ہے قرآن پاک کا چلے گا۔ ابھی کسی کی یہ پیچھے جو چھوٹ گئی کتابیں اس کو کوئی ماننے نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اللہ پاک اجازت دیتا ہے، ایک بات کی اجازت اللہ پاک دیتا ہے کہ ہاں اگر کوئی اس کتاب کے ذریعے سے بھی میرے پاس آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے، اس بات کی اللہ پاک اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی اس کتاب کی سچائی کو جان کر اگر اسی کے مطابق اگر اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے، اس میں اللہ روک ٹوک نہیں کرے گا۔ لیکن یہ مشکل بات ہے، وہاں بہت ساری مشکلیں ہیں، وہاں بہت سارا یہ ہے، تو یہاں آنے کے بعد یہاں بدلی ہو گیا قانون سب کچھ۔ اب یہاں پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کام رسول انبیاء کرام کرتے تھے، جو کام ہم نے انبیاء کرام سے لیا وہی کام ہم امت رسول سے لیں گے۔ یہ اللہ پاک فرمائے گا کہ ہم امت رسول سے وہ کام لیں گے کہ جو انبیاء کرتے تھے تو امت رسول کریں گے۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمیں نوازش دی کہ امت رسول کو، اور بہت ساری چھوٹ دے دی اور بہت ساری رعایت ہمیں دے دی۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کو جینا بڑا مشکل تھا، لوگ مارتے تھے، لوگ تنگ کرتے تھے، لوگوں نے بہت ستایا اللہ والوں کو، بہت ستایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ تکلیف تم پر ڈال دیے جائے تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، اتنا لوگوں نے ستایا ہے مسلمانوں کو۔ لیکن اللہ پاک نے یہ سب یہاں آتے آتے رسول پاک کی امتی پر یہ سب دور کر دیا اللہ۔ اب یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ قانون ختم ہو گیا، آگے نہیں چلے گا۔ اب جو ہے نیا نیم، نیا قانون چلے گا، اللہ کا قرآن پاک چلے گا، بس اس کے علاوہ دوسرا کوئی قانون کو مانا نہیں جائے گا۔ اب جو بھی ہوگا قرآن پاک کے مطابق ہوگا، یہ اللہ پاک کا کہنا ہے صاف تھا۔ تو اللہ پاک نے اب ہمیں بہت ساری چھوٹ دے دی، جیسا کہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ عمل کرنا آسان ہے پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ اور پہلے زمانے میں بڑا مشکل تھا، لوگ مارتے تھے، لوگ گاؤں کے اندر آنے نہیں دیتے تھے، لوگ ہمیں یعنی کہ نیچے کے درجے کا سمجھتے۔ تو اس طریقے سے زندگی گزاری گئی، اس طریقے سے مصیبتیں جھیلی گئی۔ لیکن آج وہ ہے، آج اگر ہم دیکھا جائے تو کیا ایسا ہے؟ نہیں۔ اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات دن اللہ پاک سے دعا کیا کہ اے اللہ پاک بس میری امت کو بخش، میری امت کو ہدایت، میری امت کو بخش دے، میری امت کو ہدایت، اور میری امت کو گمراہی سے بچا۔ تو اللہ پاک سے بار بار یہ بات ہے، اللہ پاک تو رحیم و کریم، تو سب کو معاف کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت مانگا کرتے تھے، بہت مانگتے تھے۔ وہ جانتے کہ انسان کے اندر جو ہے شیطان رہتا ہے، یہ شیطان برگلاتے رہتا ہے، میری امت کیا کرے گی۔ تو یہاں امت میں کچھ 3 طریقے بن گئے، امت میں 3 طریقے اپنائے گئے۔ ایک طریقہ اسلام کا، دوسرا طریقہ ایمان کا، تیسرا طریقہ مومن کا۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن نے اے مسلمانوں مخاطب ہو کر کہا، اے ایمان والو، اے مومن۔ یہ 3 لفظ کو اللہ پاک نے، یعنی کہ یہ 3 کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں۔ تو یہی بات جب جبرائیل علیہ السلام کو پتہ چلی تو جبرائیل علیہ السلام سمجھ نہیں پائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ پلیز اس کا خلاصہ کچھ کیجیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ 5 ارکان کو ادا کرتا ہے اور رسول پاک کی سنت اور ان 5 ارکان کو ادا کرتا ہے تو وہ اسلام پر قائم، اور جو یقین کرتا ہے، جو اللہ پر جو یقین کرتا ہے وہ ایمان میں داخل ہے۔ اور جو بندہ اللہ کو اپنے سامنے تصور کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ اتنا بھی نہیں سمجھا تو اتنا سمجھ لیتا کہ اللہ مجھے دیکھا، یہ یقین اس کے اندر بنا رہتا تو یہ مومن کا رہتا۔ مطلب
یہ مومن کا درجے کو پائے. تو یہ 3 کیٹیگری کے لوگ. اب یہ تینوں کیٹیگری کے لوگوں میں اللہ پاک نے سب کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک میری اس امت کو تو بچا دے. تو اللہ پاک نے پھر رسول پاک سے وعدہ کیا کہ میں کسی کے اعمال کو تولوں گا. مسلمان جو ہوتا ہے ان کے اچھے برے اعمال کو تولوں گا اور اس کے ذریعے سے اسے جنت دے دوں گا. اگر عمل زیادہ نکلے تو اسے جنت دے دوں گا. دوسرے اس کے ایمان کو تولوں گا, یعنی کہ کلمے کو تولوں گا. ایک پلڑی میں کلمہ ایمان کا مطلب کلمہ. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ عہد کرنا, وعدہ کرنا, گواہی دینا. میں گواہی دیتا ہوں, نہیں اللہ ہی کو مانتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ان کے پیچھے چلتا ہوں. یہ مان لینا اور اس پر عمل کرنا, یہ ایمان. اور اس کی گواہی دینا ضروری. ایمان کا مطلب گواہی ہونا ضروری. بنا گواہ کی ایمان نہیں ہوتی. میں مسلمان کے پیٹ سے پیدا ہوا, میں نماز پڑھتا ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں, میں سب کرتا ہوں, میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. میں اللہ سے وعدہ نہیں کر رہا. اللہ نے مجھے حکم دیا, میں کر رہا ہوں. یہ اسلام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان نہیں, مسلمان ہے. ہاں ٹھیک ہے, تیری نیکی ملے گی, نیکی تیری تولی جائے گی, نیکی کا تیرے کو بدلہ ملے گا. ایمان لانا ہوگا. ایمان لایا جا سکتا ہے, ایمان ملتا نہیں. ایمان کو لاؤ, یعنی کہ ایمان کو لاؤ. ایمان تمہیں تحفے میں نہیں ملا, ایمان کو تمہیں لانا پڑے. تو وہ گواہی پیش کرنی ہوگی. تو اللہ والے کی گواہی کی. اور اللہ والا مطلب عدم جس کو کہتے ہیں ہم, وہ اللہ والا. عدم کا مطلب ہے شیطان نہ موجود نہ رہے, وہ اللہ والا. اور صرف آخرت کا طلبگار رہنا, آخرت کی باتیں کرنا اور آخرت کا طلبگار رہے گا, یہ اللہ والے کی نشانی ہے. آپ پورے رسول پاک سے لے کر چاروں صحاباؤں کی زندگی کو دیکھ لیں یا اولیاء اکرام کی زندگی کو دیکھ لیں, یہ آخرت کے طلبگار, یہ اللہ والے کی نشانی یہی ہے. دنیا کے طلبگار جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہو سکتے, کیونکہ دنیا شیطان کو دی گئی. دنیا جو ہے شیطان کو دی گئی ہے, تو دنیا کا طلب رکھنے والا شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے, شیطان اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. یہ بات کلیئر ہے. اور اسے دھیان رکھ, اللہ والے کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ, اور وہ طریقہ ہے کہ وہ آخرت کو اپنائے گا, دنیا کو ٹھوکر مارے گا. یہ اس کی پہچان, بس پہچان لو تم. اللہ پاک فرماتا ہے دوستو, سمجھنے کی بات, قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ تم تک آ جائے تو اسے کھانا کھلانا. کیا اللہ کا بندہ اتنا محتاج ہے؟ اتنا محتاج نہیں. ہاں لیکن قانون ہے, وہ قانون کو فالو کرنے کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے. کچھ قانون بنے گئے نا, تو قانون کو فالو کرنے کے لیے اس حالت میں پہنچ جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ تم تک آ جائے تو اسے کھانا کھلانا. یا رسول اللہ اپنی امتی سے ثابت کرو, میرا بندہ اگر تم تک آ جائے تو اسے کھانا کھلانا. کھلانے کی طاقت نہیں رہے گی تو پانی پلانا. اگر وہ بندہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو شکل دے کر اسے پہچان لینا. بھوکے انسان کی شکل کیسی ہوتی ہے, مرجھایا ہوا ہوتا, تو اس کی شکل دے کر اسے پہچان لے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ قانون ہے. اللہ والے اس قانون کو بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئے رہتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بہتر اس کو کوئی نہیں سمجھ پایا ہوگا امتی کے اندر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شیطان کو اتنا تگڑا جھٹکا دیتے تھے کہ شیطان کبھی ان کا نام ہی نہیں لیتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ایک قصہ اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کو ٹھوکر مارتے ہوئے نظر آئیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے آپ پورے اولیاء کرام کا قصہ بھی آپ دیکھ لیں گے, انبیاء کرام کا قصہ دیکھ لیں گے, تو بھی آپ کو یہی کہا جائے گا. تو اللہ پاک ہمیں بتاتا ہے
کہ قرآن پاک کے ذریعے سے میرے بندے دنیا کی تم سے کوئی دین کے بدلے میں دنیا نہیں طلب کرتے ہیں، وہ تو تمہیں فری میں آخرت دے دیتی، وہ تمہاری دنیا نہیں طلب کرتے، تو وہ اللہ والے کی نشانی ہے۔ دنیا کو طلب کرنا یہ شیطان کے قبضے میں جانے کے بعد، اس کے لیے اس عمل سے بعد تو یہ ہو گئی آج کی دور کی بات۔ دوستو زیادہ بھی کچھ اتنا زیادہ جتنا معلوم ہوتا ہے اتنا میں سمجھانے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کچھ چوک بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے اللہ کے واسطے معاف کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے معاف کرنا، اور جو بات اچھی لگے، جو تمہاری سمجھ میں آئے، جو تمہیں راستہ دکھائے آخرت کا، وہ لے، بس باقی کا کچھ مت سوچنا۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔